सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब ते एक बार फिर सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाज़र हाँ। अज एक खास मुद्दे ते चर्चा करने दे लई। मुद्दा यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बनी हुई है। 92 विधायक सी आम आदमी पार्टी दे कोल, मजबूत सत्ता उन्होंने कायम की है। तो हुण आम आदमी पार्टी हर आए दिन एक नवा ऐलान कर देंदी है तो यही कहा जाता है कि लोगों के भले के लिए ऐलान है, हुण पंजाब नूं मुड़ तो सुरजीत करना। एक होर ऐलान अज मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के वालों किया जाता, वो ऐलान ये है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि पंजाब तो हुण सीधियां बसां जो दिल्ली एयरपोर्ट तक चलणगियां, पर बसां 15 जून तो शुरू की जाएगी चलानियां। तो किराए की गल की जाए तो किराया मुख्यमंत्री पंजाब कहते हैं कि प्राइवेट बसां का जिहड़ा किराया जो पंजाब तो दिल्ली एयरपोर्ट तक जांदियां ने उस किराए नालों अध तो भी घट होवेगा ते फैसिलिटी वो कहते प्राइवेट बसां नालों ज़्यादा होवेगी। तो हुण प्राइवेट बसां ने जिहड़ियां उन्हां नूं कई दिन तो जो ठीक भी किया जा रहा, उन्होंने मेनटेनेंस की जा रही है, AC ठीक किए जा रहे हैं, सफाई ड्राई क्लीन की जा रही है, टायर देखे जा रहे हैं, ये तमाम गल्लां चैक की जांदियां ने। ते 15 जून तो सरकारी वोल्वो बसां शुरू हो जाणगियां। तो इन्हां बसां का किराया मुख्यमंत्री पंजाब कहते हैं कि अध नालों भी घट होवेगा। वड्डा ऐलान तो कर गए ने मुख्यमंत्री पंजाब कि दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी बसां की सहूलत है पंजाब के लोगों के लिए कि 15 जून तो सरकारी बसां की सर्विस जो शुरू हो जाएगी। पर सवाल यही खड़े होंदे ने कि प्राइवेट बस ऑपरेटरां नूं किते इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि किराया मुख्यमंत्री पंजाब कहते हैं कि प्राइवेट बसां दे नालों अध तो भी घट होवेगा। तो कि इस फैसले के नाल प्राइवेट बस ऑपरेटर किन्ने के प्रभावित होणगे, ये सवाल हुण वड्डे खड़े होंदे ने कि बिना रुकावट तो सरकारी सहूलत लोगों को मिलेगी, क्योंकि अपने सूबे की अपने देश की ये त्रासदी रही है कि जिहड़ियां भी सरकारी सहूलतां हुंदियां ने सरकारां दे वल्लों जिहड़े ऐलान कर दिते जांदे ने, जमीनी पद्धर ते उन्हां सहूलतां दी ते उन्हां फैसलियां दी हकीकत कुछ होर ही हुंदी है। लोग वांझे रह जांदे ने वधेरियां सहूलतां तो, जिहड़ियां पार्टियां ने सरकारां ने आपस दे विच लड़दियां भिड़दियां ही रह जांदियां ने, पर लोग सहूलत तो वांझे रह जांदे ने। हुण यही आस है कि जिहड़े मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ऐलान कर गए ने, वो ऐलान ते बूर पवे। जिहड़े सुपने हुण देख रहे हैं NRI जां दिल्ली एयरपोर्ट तो जाण वाले जां आउण वाले, वो आसां उन्हां दीयां पूरीआं होण। पर चर्चा इस ते भी करांगे, उस तो पहलां सुण लैंदे आ जदों ऐलान कीता सी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बारे की कुछ कहा सी, वो जाण लैंदे आ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ NRI ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ NRI ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਣੀ मन मर्जी दे लाउंदे सी, क्यों ना उन्हां दीयां मनमानियां खत्म कीतियां जाण। असीं वादा कीता सी कि साडी सरकार बनने ते ये जिहड़ा बस माफिया पैदा हो गया सी इहनूं भी खत्म करांगे ते असीं इह ते काम करना शुरू कीता। मैनूं अज दसदिआं बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब सरकार वल्लों 15 जून नूं पंजाब तो दिल्ली हवाई अड्डा ते दिल्ली हवाई अड्डे तो पंजाब ਲਈ वॉल्वो बसां शुरू हो रही ने। बहुत शानदार बसां ने। और एक होर भी खुशी की गल यह है कि इन्हां बसां का जिहड़ा किराया है, जिहड़ियां पंजाब रोडवेज दीयां सरकारी वॉल्वो बसां ने, जिहड़ा इन्हां दा किराया है वो प्राइवेट वॉल्वो बसां वालियां तो अद्धे तो भी घट है, पर सहूलतां उन्हां नालों ज़्यादा ने। इन्हां बसां दे विच अपनी बुकिंग कराउण लई तुसीं पंजाब रोडवेज .gov.in panbus.com ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ऑनलाइन इन्हां वैबसाइटां ते जाके तुसीं अपनी बुकिंग करा सकते हो। तो किन्ने बजे की टाइमिंग है, किहड़ी बस तुसीं लैनी है, किहड़ी बस तुहाडी फ्लाइट नूं सूट करती है, इहदा भी सारा जिहड़ा वेरवा है वो इन्हां वैबसाइटां ते
ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਚੁਣੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ PRTC ਜਾਂ ਪਨਬਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਕਮਲ ਸੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨਜੀਤ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਜੋ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਲਝਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਜੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਫਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? जी देखो मेरा जी बिल्कुल देखो मेरा ये मनना है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ। ਪਰ ਹੁਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ NRI ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਵਾਜਿਬ ਨੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਚੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਮੱਲੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਇਤ ਹੋਟਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਦਲਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨੀਤ ਰੱਖੀ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਲਝੇ, ਇਸ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਡੇ 53 ਲੱਖ ਦੀ ਹਾਈਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 17% ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਹਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਹਾਈਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੁੱਖ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲ ਜੀ, ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਆਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਗਜਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਨੀ ਕਿ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਚੂਹੀਆ, 10 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 75-25 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਢ ਭਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟਮਿੱਟ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਫਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਨ ਸੋਲਵ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ 8-9 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ, ਜੇਕਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਰੂਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 80-90-100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਆ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਹੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨੀਆਂ ਨੇ 4000 5000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਟੈਕਸੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਪਨਬਸ ਦੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੱਸ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ ਬੱਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਬਾਰੀ, ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਨੰਬਰ 3, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਰ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਣੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਰਾਇਆ 2200 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪਰ NRI ਖਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3300-3400 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੇਗੀ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਏਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲੀ ਚੂਹੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਜ਼ 1 ਜਾਂ 2% ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਚੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਨਕਦੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ- ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ- ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਚੋਰ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਇਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ NRI ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ NRIs ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਲਾ ਕੇ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਜੋ PRTC ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ NRI ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਸ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹੇ ਜਿਹੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਬਾਗਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਤੇ 70 ਤੋਂ 80% ਨਕੇਲ ਅਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਸਿਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 70 ਤੋਂ 80% ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 17% ਟੈਕਸ ਹਾਈਕ ਹੋਈ। ਪਰ ਡੇ 50-52 ਲੱਖ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਖੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1026 ਪਟਵਾਰੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4500 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ 4500 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲਈ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਿਆ ਪਰ ਬਚੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਉਹਨੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦੇ ਖੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, 5-4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਰਨੀਆਂ,
ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਰਨੀਆਂ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 80% ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 7 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 35 ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਸ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਗਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੰਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ 'ਚ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਐਲਾਨ ਤੇ PR ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।